Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome to Dinajpur Jilla School online classes. My dear students, how are you? Hope you are safe and sound. By the grace of Almighty Allah, staying at home with your family members. I also hope you continue your studies with full attention, dear students. Now I would like to introduce myself. I am Muhammad Anisur Rahman, Assistant Teacher English, Dinajpur Jilla School, Dinajpur. Today's topic is changing sentence, and this class is arranged for the students of class 8. This class is also important for those who are students and job seekers. So my dear students, before going to start my class, I would like to discuss on the classification and definition of sentences. In my previous class, we learned about changing sentence affirmative to negative and vice versa. And today, we will learn changing sentence assertive to negative and vice versa. So before starting the class, I would like to teach you the definition and classification of sentences. So my dear students, let's learn what is sentence. Definition. Sentence, a word or a group of words expressing a clear meaning is called a sentence. Example, we are reading a book. Go home at once. Classification. According to meaning, there are 5 kinds of sentences. Number 1, assertive sentence. 2, interrogative sentence. 3, imperative sentence. 4, optative sentence. And 5, exclamatory sentence. So my dear students, now we will learn what is assertive sentence. A sentence that makes a statement or an assertion is called an assertive sentence. Example, the boy is playing a football. He is not good at English. Next, we will learn interrogative sentence. A sentence which asks a question about something is called an interrogative sentence. Example, can you lend me some money? Have you finished your duty? Here, this sentence asks a question. So my dear student, now we will learn assertive to interrogative and interrogative to assertive. Never forget, remember it, in transformation, the structure of the sentence is only changed, but the meaning and sense of it must not be changed. That means, কোনো সেন্টেন্সকে যখন আমরা ট্রান্সফরমেশন করব অর্থাৎ চেঞ্জ করব, এক সেন্টেন্স থেকে আরেক সেন্টেন্সে নিয়ে আসব, তখন শুধুমাত্র স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করব, কখনোই এর অর্থ এবং সেন্স চেঞ্জ করব না। যদি সেটা না করি তাহলে সেন্টেন্সটা চেঞ্জ হবে না, হ্যাঁ, ভুল হবে। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, লেটস গো টু দ্য মেইন ডিসকাশন অ্যান্ড লেটস লার্ন step by step how we can change assertive to interrogative and vice versa. My dear students, let us focus on rule number 1, assertive interrogative or vice versa. Here in assertive sentence, if the sentence is affirmative, যদি সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ হ্যাঁ বোধক হয়, ইন্টারোগেটিভ, ইন ইন্টারোগেটিভ দ্য সেন্টেন্স উইল বি অক্সিলারি ভার্ব, নট, সাবজেক্ট, তারপর ভার্ব, আদার্স। দ্যাট মিন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা যদি অক্সিলারি ভার্ব, নট, ভার্ব, সাবজেক্ট, ভার্ব যদি হয়, তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটি হবে অ্যাফার্মেটিভ। আবার অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা যদি অ্যাফার্মেটিভ হয়, ইন্টারোগেটিভ করার সময়
অক্সিলারি ভার্ব নট সাবজেক্ট তারপর ভার্ব এক্সট্রা সবার শেষে ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। এক্সাম্পল, ক্রিকেট ইজ এ ভেরি এক্সাইটিং গেম। দিস ইজ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। Interrogative sentences we can say is not cricket. That means auxiliary verb is not cricket a exciting game. Next, they always perform well. They always perform well. In interrogative sentence, don't they always perform well? Don't they always perform well? That means auxiliary verb যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, auxiliary verb ডু বা ডাজ নিতে হবে। এখানে দে সাবজেক্ট হওয়ার কারণে ডু, তারপর নট দে অলওয়েজ পারফর্ম ওয়েল। দ্য সেন্টেন্স উই মে রাইট ডু দে নট অলওয়েজ পারফর্ম ওয়েল, বাট নাওএডেজ অ্যাট প্রেজেন্ট উই ক্যান রাইট ডোন্ট দে অলওয়েজ পারফর্ম ওয়েল। In the same way, interrogative sentence, if the sentence will be doesn't industry bring success? In assertive sentence, industry brings success. Brings, that means এখানে does, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ইন্ডাস্ট্রি হওয়ার কারণে এখানে ডাজ বসেছে এবং এখানে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে যেহেতু অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স ভার্বের সঙ্গে এস বাই এল যুক্ত হয়েছে। তারপর আবার নেক্সট সেন্টেন্স, শুড নট উই হেল্প হিম। শুড নট উই হেল্প হিম, এখানে উই শুড হেল্প হিম। উই শুড হেল্প হিম, দ্যাট মিন্স অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। নেক্সট কাম টু রুল নাম্বার 2, অ্যাসার্টিভ ইন্টারোগেটিভ। ইন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দ্য সেন্টেন্স উইল বি নেগেটিভ, অর্থাৎ সেন্টেন্সটা হবে নেগেটিভ, অর্থাৎ সেন্টেন্সটা যদি নেগেটিভ হয়, ইন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স উই ক্যান রাইট অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব আদার্স, দ্যাট মিন্স হেয়ার নট ইজ নট ইউজড। ইট ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক। It is not an easy task. This sentence is a negative sentence, and interrogative sentence, is it not an easy task? Is it an easy task? The idle cannot prosper. This is also negative sentence, and in interrogative we can say, can the idle prosper? In the same way, should we misuse our energy? In assertive sentence, we should not misuse our energy. দ্যাট মিন্স এখানে অক্সিলারি ভার্বের পরে যদি নট না থাকে তাহলে এখানে নেগেটিভ সেন্টেন্সটা করতে হবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে। তারপর ডাজ এ ফ্রুগাল ম্যান লাইক টু স্পেন্ড মানি। ডাজ এ ফ্রুগাল ম্যান লাইক টু স্পেন্ড মানি। ইন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স উই ক্যান রাইট এ ফ্রুগাল ম্যান ডাজ নট লাইক টু স্পেন্ড মানি। My dear students, let us focus on rule number 1, assertive interrogative or vice versa. Here in assertive sentence, if the sentence is affirmative, যদি সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ হ্যাঁ বোধক হয়, ইন্টারোগেটিভ, ইন ইন্টারোগেটিভ দ্য সেন্টেন্স উইল বি অক্সিলারি ভার্ব নট সাবজেক্ট তারপর ভার্ব আদার্স। দ্যাট মিন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে সেন্টেন্সটা যদি অক্সিলারি ভার্ব নট ভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব যদি হয় তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটি হবে অ্যাফার্মেটিভ। আবার অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা যদি অ্যাফার্মেটিভ হয়, ইন্টারোগেটিভ করার সময় অক্সিলারি ভার্ব নট সাবজেক্ট তারপর ভার্ব এক্সট্রা সবার শেষে ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। এক্সাম্পল, ক্রিকেট ইজ এ ভেরি এক্সাইটিং গেম। দিস ইজ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। Interrogative sentences we can say is not cricket. That means auxiliary verb is not cricket a exciting game. Next, they always perform well. They always perform well. In interrogative sentence, don't they always perform well? Don't they always perform well? That means auxiliary verb যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, auxiliary verb ডু বা ডাজ নিতে হবে। এখানে দে সাবজেক্ট হওয়ার কারণে ডু, তারপর নট দে অলওয়েজ পারফর্ম ওয়েল। দ্য সেন্টেন্স উই মে রাইট ডু দে নট অলওয়েজ পারফর্ম ওয়েল, বাট নাওএডেজ অ্যাট প্রেজেন্ট উই ক্যান রাইট ডোন্ট দে অলওয়েজ পারফর্ম ওয়েল। In the same way, interrogative sentence, if the sentence will be doesn't industry bring success? In assertive sentence, industry brings success.
ব্রিংস দ্যাট মিনস এখানে ডাজ, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ইন্ডাস্ট্রি হওয়ার কারণে এখানে ডাজ বসেছে এবং এখানে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে যেহেতু অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স ভার্বের সঙ্গে এস বাই এল যুক্ত হয়েছে। তারপর আবার নেক্সট সেন্টেন্স শুড নট উই হেল্প হিম, শুড নট উই হেল্প হিম, এখানে উই শুড হেল্প হিম, উই শুড হেল্প হিম, দ্যাট মিনস অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। নেক্সট কাম টু রুল নং 2, অ্যাসার্টিভ ইন্টারোগেটিভ। ইন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দ্য সেন্টেন্স উইল বি নেগেটিভ, অর্থাৎ সেন্টেন্সটা হবে নেগেটিভ, অর্থাৎ সেন্টেন্সটা যদি নেগেটিভ হয় ইন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স উই ক্যান রাইট অক্সিলারি ভার্ব, সাবজেক্ট, ভার্ব, আদার্স, দ্যাট মিনস হেয়ার নট ইজ নট ইউজড। ইট ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক, it is not an easy task, this sentence is a negative sentence, and interrogative sentence, is it not an easy task, is it an easy task. The idle cannot prosper, this is also negative sentence, and in interrogative we can say can the idle prosper. In the same way, should we misuse our energy? In assertive sentence we should not misuse our energy, দ্যাট মিনস এখানে অক্সিলারি ভার্বের পরে যদি নট না থাকে তাহলে এখানে নেগেটিভ সেন্টেন্সটা করতে হবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে। তারপর ডাজ এ ফ্রুগাল ম্যান লাইক টু স্পেন্ড মানি, ডাজ এ ফ্রুগাল ম্যান লাইক টু স্পেন্ড মানি। ইন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স উই ক্যান রাইট এ ফ্রুগাল ম্যান ডাজ নট লাইক টু স্পেন্ড মানি। Now I will focus on rule number 3. Here assertive interrogative. In assertive sentence, if we have, never, no, nothing. In interrogative sentence, we may write ever, any, anything. That means never, we can use never in place of ever, or ever in place of we can use never. নো থাকলে এনি, নাথিং থাকলে এনিথিং। অর্থাৎ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে যদি এভার থাকে, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে নেভার, এনি থাকলে নো, নাথিং থাকলে এনিথিং। আর সেন্টেন্সটাকে তো আমরা ইন্টারোগেটিভ করবই। যেমন হি নেভার বিলিভস এ লায়ার, সেন্টেন্সটাকে যদি ইন্টারোগেটিভ করি তাহলে কী হবে? ডাজ হি, নেভার থাকার কারণে এভার, বিলিভ এ লায়ার। They can do no harm to you, they can do no harm to you। তাহলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ক্যান দে ডু এনি হার্ম টু ইউ, অর্থাৎ নোর পরিবর্তে এখানে এনি ব্যবহার করলাম। তারপরে আসি আমরা অনুরূপভাবে ইন্টারোগেটিভ টু অ্যাসার্টিভ যদি আমরা দেখি, হ্যাভ উই এনি ওয়ার্ক টু ডু, হ্যাভ উই এনি ওয়ার্ক টু ডু। ইন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স উই ক্যান সে we have no work to do. Again, was there anything to worry about? There was nothing to worry about. এখানে এনিথিং, এখানে নাথিং, শুধু অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সটা করা হলো। নেক্সট রুল নং 4, অ্যাসার্টিভ সাবজেক্ট উইল বি, সাবজেক্ট উইল বি দ্যাট মিনস সাবজেক্টটা হবে অল, এভরিওয়ান, এভরিবডি। ইন্টারোগেটিভে হবে সেন্টেন্স বিগিনস উইথ, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা বিগিন হবে হু, ডু, ডাজ, ডিড, তারপরে বি অর্থাৎ বি ভার্ব যদি থাকে এম ইজ আর ওয়াজ আর, প্লাস নট, তারপরে এক্সটেনশন। অর্থাৎ অল, এভরিওয়ান, এভরিবডির পরিবর্তে আমরা লিখব হু, ডাজ নট, ডু নট, ডিড নট, অথবা ইজ নট, আর নট। অর্থাৎ যেটা যেখানে প্রযোজ্য হবে সেটাই লিখব। যেমন দেখো এভরিবডি ওয়ার্কস হার্ড টু গেইন সাকসেস, এভরিবডি ওয়ার্কস হার্ড টু গেইন সাকসেস। হেয়ার দ্য সেন্টেন্স বিগিনস উইথ এভরিবডি। সো ইন ইন্টারোগেটিভ উই ক্যান সে এভরিবডির পরিবর্তে হু লিখব, তারপরে ডাজ নট, ডু নট, ডিড নট, কোনটা হবে নির্ভর করবে এখানে টেন্সের উপরে। যেহেতু এটা এভরিবডি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই আর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, সেই কারণে এখানে হবে ডাজন্ট। তাহলে হু ডাজন্ট ভার্ব থেকে বাকি অংশ, হু ডাজন্ট ওয়ার্ক হার্ড টু গেইন সাকসেস। এগেইন অল বিলিভ হিম অনেস্টলি, সকলেই তাকে বিশ্বাস করে। হু ডু নট, এখানে যেহেতু থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার অল, এই কারণে ডু নট, তাহলে হু ডু নট বিলিভ হিম অনেস্টলি।
Next, interrogative sentence, who is not responsible for these deeds? Who is not responsible for his deeds? In assertive sentence, we can say everyone is responsible বা everybody is responsible. যে কোনো একটা লিখতে পারি আমরা, everyone by everybody is responsible for his deeds. আবার who did not perform their duties, এখানে আমরা লিখব all performed their duties. এখানে যেহেতু past tense সেহেতু এখানে past tense করব, performed. all by everybody performed their duties. ওকে, এবার নেক্সট রুল নং 5. Rule number 5, assertive sentence, interrogative sentence. In assertive sentence, subject will be none, no one, nobody. Interrogative sentence, sentence begins with who dash, অর্থাৎ none, no one, nobody পরিবর্তে শুধু হু বসাবো এবং বাকি অংশটা ঠিকই রাখবো। আবার শুধু যদি হু থাকে, কোনো নেগেটিভ যদি না থাকে, তাহলে হুর পরিবর্তে আমরা সুবিধা মতো নান, নো ওয়ান, নোবডি বসিয়ে দেবো, তাহলেই অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। যেমন দেখেন, নো ওয়ান বিলিভস এ লায়ার, নো ওয়ান বিলিভস এ লায়ার, তাহলে এখানে শুধু নো ওয়ানের পরিবর্তে হু বিলিভস এ লায়ার, দ্যাট ইজ অল। আবার নান ক্যান ডু এনি হার্ম টু ইউ, নান ক্যান ডু এনি হার্ম টু ইউ, শুধু নানের পরিবর্তে হু ক্যান ডু এনি হার্ম টু ইউ। In the same way, in interrogative sentence, if the sentence is who is happy in this world, who is happy, তো হুর পরে নেগেটিভ নাই, কোনো নট নাই, সেই ক্ষেত্রে এখানে কী দিতে হবে, নান অথবা নো ওয়ান অথবা নোবডি লিখলেই হয়ে গেল। তাহলে নোবডি বা নান ইজ হ্যাপি ইন দিস ওয়ার্ল্ড। নেক্সট, হু কুড সলভ ইট, হুর পরিবর্তে আমরা এখানে নোবডি বসিয়েছি, আমরা নানও বসাইতে পারি, নান কুড সলভ ইট অথবা নোবডি কুড সলভ ইট। রুল নং 6, assertive interrogative. In assertive sentence, subject will be every plus noun. That means every পরে যে কোনো নাউন থাকবে, যেমন every student, every mother, every father, every boy, every girl. In interrogative, sentence begins with, সেন্টেন্সটা শুরু হবে is there any, তারপরে নাউন, হু ডাজ নট বা বি নট মিনস এম নট, ইজ নট, আর নট যেটা প্রয়োজন, তারপরে ভার্ব থেকে বাকি অংশ। অর্থাৎ এখানে ইজ দেয়ার এনি, এভরির পরিবর্তে ইজ দেয়ার এনি, আর নাউনের পরিবর্তে নাউনেই বসবে এখানে নাউনটি, তারপরে হু ডাজ নট অথবা বি নট, ইজ নট, আর নট বসতে পারে, তারপরে ভার্ব থেকে বাকি অংশ। যেমন দেখে এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড, এখানে এভরির পরিবর্তে ইজ দেয়ার এনি, নাউন মাদার, এখানেও মাদার বসিয়েছি, তারপরে হু ডাজ নট বসিয়েছি, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটিভ যেহেতু এই জন্য ডাজ নট, তারপরে হচ্ছে ভার্ব থেকে বাকি অংশ লাভ হার চাইল্ড। নেক্সট, এভরি ম্যান ইজ রেসপন্সিবল ফর হিজ ডিড, এখানে ইজ ব্যবহার করা হয়েছে, এই কারণে ইজ দেয়ার এনি ম্যান হু ইজ নট রেসপন্সিবল ফর হিজ ডিডস, এখানে ডাজ নট না বসে ইজ নট হয়েছে, কারণ এখানে ইজ আছে, বি আছে, এখানে ইজ নট। নেক্সট, is there any student who should not perform their duties, এখানে is there any এর পরিবর্তে every বসিয়েছি, তারপরে স্টুডেন্টের পরিবর্তে স্টুডেন্ট, তারপরে অক্সিলারি ভার্ব should, তারপরে perform their duties, নটটা বাদ যাবে, perform their duties, তাহলে every student should perform their duties, is there any student who should not perform their duties. Next, we'll focus on rule number 7. Here, assertive interrogative. In assertive sentence with phrase or double clause. অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্সে যদি ফ্রেজ থাকে অথবা ডাবল ক্লোজ থাকে, অর্থাৎ দুইটা ক্লোজ থাকে, তাহলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে কী করবো, ইন্টারোগেটিভ উইল বি, মানে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স উইল বি অ্যাকর্ডিং টু মেইন ক্লোজ, অর্থাৎ যে মেইন ক্লোজটা সেই ক্লোজটা অনুযায়ী ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হবে। যেমন এখানে বাই রিডিং মোর, অধিক পড়ার দ্বারা ইউ ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট, এখানে বাই রিডিং মোর একটা ফ্রেজ, সুতরাং এটা পরে লিখবো আমরা, তাহলে এখানে লিখবো আমরা উই ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট, উই ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট, এই ক্লোজ অনুযায়ী ইন্টারোগেটিভটা হবে। তাহলে কান্ট উই মেক এ গুড রেজাল্ট বাই রিডিং মোর, ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন। তারপর হোয়েন আই ওয়াকড হি কল্ড মি, যখন আমি হাঁটলাম তখন সে আমাকে ডাকলো, তাহলে এখানে হচ্ছে যে মেইন ক্লোজ হচ্ছে হি কল্ড মি, অর্থাৎ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সগুলোতে মেইন ক্লোজ হচ্ছে
যে ক্লোজের সামনে কনজাংশন থাকবে সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ, আর যে ক্লোজের সামনে কিছু থাকবে না অপর ক্লোজটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ বা মেইন ক্লোজ। তো ইন্টারোগেটিভ করার এরকম সেন্টেন্সগুলোতে হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ করার সময় আমরা মেইন ক্লোজ অনুযায়ী করবো। তাহলে এখানে হবে ডিডেন্ট, তাহলে ডিডেন্ট হি কল মি হোয়েন আই ওয়াকড, এটা পরে যাবে। তারপরে হচ্ছে এখানে আবার দেখি অনুরূপভাবে আমরা ইন্টারোগেটিভ অ্যাসাইটিভ দেখি, ক্যান আই মুভ অ্যাজ আই অ্যাম ইল, তাহলে এখানে হবে আই ক্যান নট মুভ অ্যাজ আই অ্যাম ইল। আবার শুডন্ট ইউ বি ট্রুথফুল টু বি অনেস্ট, শুডন্ট ইউ বি ট্রুথফুল টু বি অনেস্ট, তাহলে টু বি অনেস্ট ইউ শুড বি ট্রুথফুল। নাও exercise first sentence, life is nothing but a struggle. Here sentence in assertive sentence we find nothing থাকলে আমরা কি পড়েছি ইন্টারভিউ করার সময় নাথিং থাকলে এনিথিং হবে, আবার ইন্টারভিউ সেন্টেন্সে যদি এনিথিং থাকে তাহলে অ্যাসার্টিভ করার সময় নাথিং হবে। তাহলে কি হবে, ইজটার সামনে যাবে, ইজ লাইফ এনিথিং বাট এ স্ট্রাগল, আর উত্তরটা মিলিয়ে নেই, ইজ লাইফ এনিথিং বাট এ স্ট্রাগল। নেক্সট সেন্টেন্স, এভরিবডি নোজ দিস, সকলে এটাকে জানে। এভরিবডি থাকলে কি লেখা হয় ইন্টারভিউ সেন্টেন্সে, হু, ডাজ নট, ডু নট, ডিড নট লিখতে হয়। তাহলে কি হবে, হু ডাজ নট নো দিস, মিলাই নেই, হু ডাজ নট নো দিস। নেক্সট এক্সারসাইজ নং 3, হু হ্যাজ নট হার্ড দ্য নেম অফ কাজী, অ্যাসার্টিভ। তাহলে এখানে হবে এভরিবডি, হু ডাজ নট, হ্যাজ নট হওয়ার কারণে, হু হ্যাজ নট হওয়ার কারণে এভরিবডি এখানে হচ্ছে হ্যাজ হার্ড দ্য নেম অফ কাজী। নেক্সট, নোবডি ডিসলাইকস ইট, ইন্টারোগেটিভ। তো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে কী হয়, নোবডি, নান, নো ওয়ান যদি থাকে ওর পরিবর্তে শুধু হু বসিয়ে দিলেই হয়ে যায়। তাহলে এখানে হু ডিসলাইকস ইট। রুল নং 5, ডিড নট দে ওয়ান্ট টু বিকাম ফেমাস, অ্যাসার্টিভ। তাহলে ডিড নট আছে, এখানে থেকে কী করতে হবে, এটা পাস্ট টেন্সে আছে, পাস্ট টেন্স করতে হবে ওয়ান্টেড, এবং সাবজেক্টের সামনে যাবে এবং নটটা উঠে যাবে, অর্থাৎ নেগেটিভ আছে, তাহলে অ্যাফার্মেটিভ করতে হবে। তাহলে কী হবে, দে ওয়ান্টেড টু বিকাম ফেমাস, দেখি দে ওয়ান্টেড টু বিকাম ফেমাস। নেক্সট লাস্ট ওয়ান, ডিউরিং হিজ লাইফ টাইম হি স্পেন্ড মানি ল্যাভিশলি, ইন্টারোগেটিভ। তাহলে এটা হলো একটা ফ্রেজ, এই ফ্রেজটা আমরা বাদ দেই, তারপরে মেইন ক্লোজ হচ্ছে এইটা, হি স্পেন্ড মানি ল্যাভিশলি অনুযায়ী আমরা ইন্টারোগেটিভ করবো। তাহলে হচ্ছে ডিডেন্ট হি স্পেন্ড মানি ল্যাভিশলি ডিউরিং হিজ লাইফ টাইম, অ্যাজ ইট ইজ দ্য সেন্টেন্স অফ পাস্ট ইনডিফিনিট, সেহেতু আমরা ডিড নট ব্যবহার করেছি। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নো মোর টুডে, নেক্সট ডে উই উইল মিট অ্যাগেইন অ্যান্ড নেক্সট উইল ডিসকাস এলিবোরেটলি। টিল দেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।